Glory to God in the highest. I praise God for giving another week for us. Today's topic is baptism and the new life in Jesus Christ. I pray to the Heavenly Father to bless me and strengthen me to deliver the message fruitfully in the name of Jesus. Amen. One good Bible verse to read about this is Colossians chapter 3, verse 2. Set your mind on the things above, not on the things that are on the earth. Why? Because we have received baptism. What is baptism? Baptism is dying to sin and rising with Christ. Baptism is a death to sin and a new life in righteousness. It is a cleansing or washing of the soul from sin, especially from the original sin caused by the sin of Adam and Eve. Also, it is a confession of faith in Christ. Just as Christ died and was buried, the baptized person is submerged physically underwater or symbolically by pouring water on the head. Just as Christ rose again from beneath the earth through resurrection, the baptized person rises again from beneath the water. Under the water is the believer's old, dead, and sinful life. Out of the water, cleansed by the blood of Christ, is the believer's new, fresh, and purposeful life with Jesus Christ. About the baptism of Jesus, it says in Luke chapter 3, verse 22, when Jesus got baptized and was praying, the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove, and a voice came from heaven, "You are my beloved Son, with you I am well pleased." In Acts chapter 2, verse 38, Peter said to the people, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Three things are happening in a baptism. 1. Repentance. 2. Forgiveness of sins. And 3. Receiving the Holy Spirit. This happened on the day of the Pentecost when 3,000 people got baptized and joined the church. Peter got filled with the Holy Spirit and spoke to the crowd. People from different languages heard him in their own language. What is the new life in Christ? It is explained in detail in Colossians chapter 3, verses 1 to 17. Verse 3 says, "Life is hidden with Christ in God." That means our life should be under the cover of Jesus. In St. John's Gospel, chapter 3, verse 30, John the Baptist said about Jesus, "He must increase, but I must decrease." Just like John the Baptist said, Christ should grow more in us, and our pride, selfishness, and worldly desires should decrease in us. In Colossians chapter 3, verse 4, it says, "When Christ is revealed in the clouds during rapture, we will be revealed with him in glory." This happens only if we are a reflection of Christ or Christ grows more in us. Verse 5, we should consider our earthly body as dead to all kinds of immoralities like impurity, passion, evil desire, and greed, which is like idolatry. We should discourage the passions of our body and enable the fruits of the Holy Spirit grow in us, as said in Galatians chapter 5, verses 22 and 23. In Galatians chapter 3, verse 6, it says why we should discourage the passions of our body.
and the desire for the world. Because the wrath of God comes because of the immoralities. And how do we keep away from the passions of our body and from the world? In verses 8 to 10, it says, "But now you also put them all aside, anger, wrath, malice, slander, and abusive speech from your mouth. Do not lie to one another, since you laid aside the old self with its evil practices and have put on the new self, who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him." In verse 11, it says, "Christ is all and in all." That means everything has to be around Christ in everyone. Now, what are the Christian virtues that should grow in us? It is said in verses 12 to 17, the Christian virtues are having a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing with one another, forgiving each other just as the Lord forgave us, put on love, keep the peace of Christ in our hearts, be thankful, let the word of Christ dwell in us, teach wisdom, admonish one another with psalms, hymns, and spiritual songs, sing with thankfulness in our hearts to God. All our words and deeds should be in the name of the Lord Jesus, and giving thanks through him to God the Father. In Matthew's Gospel, chapter 3, verse 8, John the Baptist said, "Therefore bear the fruit in keeping with repentance." Matthew's Gospel, chapter 3, verse 11 says, John the Baptist said he was baptizing with water for repentance, and Jesus would baptize with Holy Spirit and fire. John chapter 3, verse 5, Jesus answered Nicodemus, "Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Everyone who is baptized is born of water. The question is, are you born of the Holy Spirit? The reason behind every problem in a family or community is the lack of the Holy Spirit. Jesus' ministry of preaching, teaching, and healing started after his baptism. The baptism of Jesus therefore declares that our baptism is the beginning of our life of ministry and service. When we look at several Christians around us, too often it seems like baptism is the end of our Christian journey. It seems like just a requirement to join a church. Christians are not supposed to be worldly people with too much passion for the world. Christians are supposed to be role models for non-Christians. There are plenty of non-Christians who live a detached life from the world, but they don't have faith in our Savior Jesus Christ. Both situations are not good enough. Faith and practice have to go together. St. John's Gospel, chapter 14, verse 6 says, Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me." Another question, do you respect your body? In 1 Corinthians chapter 3, verses 16 and 17, say, "Do you know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If any man destroys the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy." Every organ of the body has its own God-given functions, and it has to be respected, especially the mouth, the heart, the hands, the legs, the brain, and the sexual organs. Use these organs for the functions God expects.
If it is misused, God will destroy us somehow, as our body is God's temple. What God expects is a Christian life detached from the world and full of Christian virtues. Only through this you can be filled with the Holy Spirit. A baptized person who is fully immersed in a worldly life cannot be filled with the Holy Spirit. The worldly life of lots of Christians confuses the non-Christians and keeps them away from the truth and the faith. This is the biggest trick of the devil, to put Jesus Christ to shame. Those who took child baptism should really work hard to repent about their sins, practice the Christian virtues, detach from the world, and get filled with the Holy Spirit to enter the kingdom of God. It is understood that those who take adult baptism do repent about their sins and get filled with the Holy Spirit as they are old enough to know the difference. But there is no automatic guarantee for anyone to enter the kingdom of God based on a child baptism or adult baptism without enough effort from our part. Another point is, don't fall into devil's trap. As we all live in a sinful world, we should all be aware that the devil has put traps everywhere to drag us into sin. It is our responsibility to avoid sinful circumstances and sinful people. Without the Holy Spirit in us, we cannot control our emotions and passions. In 1 Peter chapter 5, verse 8, it says, "Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour." In Matthew's Gospel, chapter 6, verse 33, Jesus said, "But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you." The message ends here. Heavenly Father, bless each and everyone who heard this message. Help everyone to rise above the worldly passions, keep away from immoralities, practice Christian virtues, and appear in glory in the heavenly kingdom. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ വിഷയം മാമോദിസായും യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ ജീവിതവും എന്നുള്ളതാണ്. സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ സന്ദേശം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. അതിനാധാരമായ ഒരു ദൈവവചനം കൊളോഷ്യൻസ് 3:2. ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം നമ്മളൊക്കെ മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചവര് ആയതുകൊണ്ട്. എന്താണ് മാമോദിസ? മാമോദിസായിൽ നാം പാപത്തിന് മരിച്ച് യേശുവിനോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു. പാപജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് നീതി ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ പാപത്തിൽ നിന്നും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആദിത്യന്റെയും ഹവ്വായുടെയും പാപം മൂലം ഉണ്ടായ ഉത്ഭവ പാപത്തിൽ നിന്നും തന്നെ. മാമോദിസ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. യേശു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി ശാരീരികമായി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകാത്മകമായി ആ വ്യക്തിയുടെ തലയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. യേശു 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ ഈ വ്യക്തി വെള്ളത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്നു. മുമ്പിലത്തെ പാപകരമായ ജീവിതം വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തി യേശുവിന് രക്തത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് യേശുവിനോടുകൂടെയുള്ള ഒരു പുതിയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ഇതാണ് മാമോദിസായെക്കുറിച്ചുള്ള ചുരുക്കമായ ഒരു അവലോകനം. യേശുവിന്റെ മാമോദിസായെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 3:22 പറയുന്നു, "പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദേഹരൂപത്തിൽ പ്രാവ് പോലെ എന്ന പോലെ അവന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു. നീ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ, നിന്നെ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദവും ഉണ്ടായി."
അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികൾ 2:38 പറയുന്നു, പത്രോസ് അവരോട്, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽപ്പിൻ, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും. മാമോദീസയിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. 1, അനുതാപവും പശ്ചാത്താപവും. 2, പാപക്ഷമ. 3, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. പെന്തക്കോസ്ത് ദിനത്തില് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് 3000 പേരാണ് സഭയോട് ചേർന്നത്. പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാൽ നിറഞ്ഞവനായി ജനക്കൂട്ടത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. അവൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അനേക ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അവിടെ വന്നെങ്കിലും അവരെല്ലാം അവരുടെ ഭാഷയിൽ കേട്ടു. പത്രോസ് സംസാരിച്ച ഒരു ഭാഷയിലാണ്, അവരെല്ലാം അവരുടെ ഭാഷയിൽ കേട്ടു. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ ജീവിതം എന്താണ്? കൊളോഷ്യൻസിന്റെ 3:1 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3-ാമത്തെ വചനം, നിങ്ങൾ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള പുതിയ ജീവിതം. നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മളിൽ ജീവിക്കുന്നത്. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:30 സ്നാപക യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അവൻ വളരണം, ഞാനോ കുറയണം. അതായത് യേശു എന്നിൽ കൂടുതലായിട്ട് വളരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ കൂടുതലായിട്ട് വളരണം. നമ്മളിലുള്ള അഹങ്കാരം, സ്വാർത്ഥത, ലൗകിക മോഹങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം കുറയണം. 4-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടി തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരുങ്ങി ജീവിക്കണം? എന്തുകൊണ്ട് സിൻഫുൾ ലൈഫ് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുങ്ങി ജീവിക്കണം? നമ്മുടെ ഭൗമിക ശരീരം അധാർമിക പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറണം എന്ന് അതിൻ്റെ 5-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു. ആകയാൽ ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, അതിരാഗം, ദുർമോഹം, ആരാധനയായ അത്യാഗ്രഹം, ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ മരിപ്പിപ്പിൻ. ശരീരത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ മരിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അതായത് ഗലേഷ്യൻസിൻ്റെ 5:22 23 പറഞ്ഞതനുസരിച്ചുള്ള ഫലങ്ങൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? 6-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, ഈ വക നിമിത്തം ദൈവകോപം അനുസരണം കെട്ടവരുടെ മേൽ വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകമോഹങ്ങൾ കളഞ്ഞ് അധാർമിക പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും? അതിൻ്റെ 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴോ നിങ്ങളും കോപം, ക്രോധം, ഈർഷ്യ, വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദൂഷണം, ദുർഭാഷണം ഇവയൊക്കെയും വിട്ടുകളയുവിൻ. അന്യോന്യം പോഷ്ക് പറയരുത്. നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യനെ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളോടുകൂടി ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ പ്രതിമപ്രകാരം പരിജ്ഞാനത്തിനായി പുതുക്കം പ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത്. യേശുവിന്റെ മറവിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. 11-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, ക്രിസ്തു അത്രേ എല്ലാവരിലും എല്ലാം ആകുന്നു. ഇനി ഏതൊക്കെ ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ പുണ്യങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വെർച്യൂസ് ആണ് നമ്മളിൽ വളരേണ്ടതെന്ന് അതിൻ്റെ 12 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വൃതന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരും പ്രിയരുമായി മനസ്സലിവ്, ദയ, താഴ്മ, സൗമ്യത, ദീർഘക്ഷമ എന്നിവ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അന്യോന്യം പൊറുക്കുകയും ഒരുവനോട് ഒരുവന് വഴക്കുണ്ടായാൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ.
എല്ലാറ്റിനും മീതെ സമ്പൂർണതയുടെ ബന്ധമായ സ്നേഹം ധരിപ്പിൻ. ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴട്ടെ. അതിനല്ലോ നിങ്ങൾ ഏക ശരീരമായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നന്ദിയുള്ളവരായും ഇരിപ്പിൻ. സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചും ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചും നന്ദിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് പാടിയും ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായി സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ. വാക്കിനാലോ ക്രിയയാലോ എന്തു ചെയ്താലും സകലവും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തും അവൻ മുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇരിപ്പിൻ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3:8 യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറഞ്ഞു, മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പിൻ. 11-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിനായി വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം ഏൽപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവനോ എന്നേക്കാൾ ബലവാനാകുന്നു. അവന്റെ ചെരുപ്പ് ചുമപ്പാൻ ഞാൻ മതിയായവനല്ല. അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം ഏൽപ്പിക്കും. അതായത് വെള്ളം കൊണ്ട് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മാമോദിസ കഴിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ യേശു വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മാമോദിസ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും തീ കൊണ്ടും ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ പറയുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:5 യേശു നിക്കോദെമോസിനോട് പറയുകയാണ്, ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. എല്ലാവരും വെള്ളത്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവരാണോ? അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ മാനസാന്തരമുണ്ടാകണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ വെള്ളത്താൽ വീണ്ടും ജനിച്ചുവെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുദ്ര നമ്മളിൽ മാമോദിസ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോ കുടുംബത്തുണ്ടോ അല്ലെ ഒരു സമുദായത്തിലുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം പിറകിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഏത് കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നം നോക്കിയാലും ആ കുടുംബത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ശരിയാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ജീസസിന്റെ പ്രീച്ചിങ്ങും ടീച്ചിങ്ങും ഹീലിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള മിനിസ്ട്രി എല്ലാം തുടങ്ങിയത് മാമോദിസയ്ക്ക് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാമോദിസ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ മിനിസ്ട്രിയുടെയും സർവീസിന്റെ ഒരു തുടക്കമാണെന്ന്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ജേർണി അവിടെ അവസാനിച്ചതുപോലെയാണ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും പെരുമാറ്റ രീതികൾ കണ്ടാൽ. അതായത് ഒരു പള്ളിയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഭയിലെ മെമ്പർഷിപ്പിനോ വേണ്ടി മാത്രം മാമോദിസ സ്വീകരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നിപ്പോവും. കാരണം വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവ രീതികളും പെരുമാറ്റ രീതികളും ജീവിത ശൈലിയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോവും. ലോകമോഹങ്ങളിൽ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുവാനും ശരീരത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി പോകാനും പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവർക്ക്, അക്രൈസ്തവർക്ക് റോൾ മോഡലായി ജീവിക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള അനേകർ ഈ ലോകമോഹങ്ങൾ വിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പുണ്യജീവിതം ജീവിക്കുന്ന അനേക വ്യക്തികളെ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അവരിലുള്ള കുറവ് നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം അവർക്കില്ല. എന്നാൽ വിശ്വാസമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ലോകമോഹങ്ങൾ വിട്ടുള്ള ഒരു പുണ്യജീവിതം നയിക്കുന്നുമില്ല. ഇത് രണ്ടും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല. വിശ്വാസവും വേണം, പുണ്യജീവിതവും വേണം. രണ്ടും കൂടെയാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 14:6 പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു, ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടോ? 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 3:16-17 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ, നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ. എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾക്കും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനെ ഓരോ വ്യക്തിയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്.
നമ്മുടെ വായ, ഹൃദയം, കൈകാലുകൾ, ബ്രെയിന്, സെക്ഷൽ ഓർഗൻസ്, അതായത് ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അത് അസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിച്ച്, ആവശ്യമില്ലാത്തതിന് ഉപയോഗിച്ച്, പാപം ചെയ്ത് ഈ ലോകമോഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി, മറ്റുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി, സ്വന്തം പാഷൻസിനെ, വികാരത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആരും ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്താൽ, അസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ മന്ദിരത്തെ, നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ്, ആ മന്ദിരത്തെ ദൈവം നശിപ്പിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളിലും നാശം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാത്ത അഴിഞ്ഞ ജീവിതമാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് നയിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറി ക്രിസ്തീയ പുണ്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ഒരു പുണ്യജീവിതം നയിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി ഈ ലോകമോഹങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ളവരെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നു. വിശ്വാസിയാന്ന് പറയുകയും ലോകമോഹങ്ങളിൽ പെട്ട് സ്വയം മറന്ന് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ക്രിസ്ത്യാനി, ഈ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് പിശാച് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വലിയ കെണിയാണ്. ഈ കെണിയിൽ കൂടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പിശാച് നാണം കെടുത്തുന്നത്. ആ കൂടെ നമ്മളും കൂടി പിശാചിൻ്റെ കൂടി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാണം കെടുത്തുകയാണ്. ഈ പരമാർത്ഥം എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ചൈൽഡ് ബാപ്റ്റിസം എടുക്കുന്നവരുണ്ട്, അഡൽട്ട് ബാപ്റ്റിസം എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ചൈൽഡ് ബാപ്റ്റിസം എടുക്കുന്നവർക്ക് ബാപ്റ്റിസത്തിന് മുമ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ അവർ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അവരത് അറിഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ലോകമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടകന്ന് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അഡൽട്ട് ബാപ്റ്റിസം എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രാപ്തി ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് അഡൽട്ട് ബാപ്റ്റിസം എടുത്ത് എല്ലാവരും നേരെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകുമെന്ന് അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗ്യാരണ്ടി ആർക്കുമില്ല. സ്വന്തം പരിശ്രമത്താൽ നിങ്ങൾ ചൈൽഡ് ബാപ്റ്റിസം എടുത്താലും അഡൽട്ട് ബാപ്റ്റിസം എടുത്താലും ഈ ലോകമോഹങ്ങൾ വിട്ട് ക്രിസ്തീയ പുണ്യങ്ങൾ അഭ്യസിച്ച് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ച് സ്വയം പരിശ്രമിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവർക്കും രക്ഷ കിട്ടുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതുപോലെ മറ്റൊരു വിഷയം, സാത്താൻ്റെ കെണിയിൽ പെടരുത്. നമ്മൾ പാപം നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എവിടെ നോക്കിയാലും സാത്താൻ്റെ കെണിയാണ്. ആ കെണികളിൽ വീണു പോകാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട്. എവിടെ നോക്കിയാലും പാപികളായ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണും. അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും സാത്താൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നോക്കിയും കണ്ടും നിന്ന് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെയും നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെയും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോയില്ല എങ്കിൽ ആ കെണിയിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 1 പീറ്റർ 5:8 പറയുന്നു, നിർമ്മതരായിരിപ്പിൻ, ഉണർന്നിരിപ്പിൻ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാച് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടുവെന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:33 യേശു പറഞ്ഞു, മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ, അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇതുകൊണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേട്ട എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തെ വിട്ട് സുഹൃത ജീവിതം നയിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ മഹത്വപൂർണമായ വരവിൽ മഹത്വത്തോടെ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും യോഗ്യരാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടവനായ സ്തോത്രം.
മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.